We're live. Hey everyone, welcome back for day two of Azure 101 series. So, हिजोसम्म चाहिँ we talked about the basic concepts of cloud computing and त्यसपछि Azure portal र Azure services को बारेमा we had a short introduction of what all those different terminologies are. So आजको एपिसोडमा चाहिँ we have another guest speaker. He is Manish Bhattarai, and he will be speaking about Azure cognitive services in particular. So as we have only one speaker, and that's Manish. So without any further ado, Manish, you can take over. Thank you, Uday. Hello, everyone. Thank you for joining us for today's workshop. My name is Manish Bhattarai, and I am a Beta Microsoft Lawn Student Ambassador. Today, my session will revolve around Azure Cognitive Services as we create image classifier using Azure Custom Vision Services. If you have any questions during the presentation, please type them into the chat. I'll bring them up during the presentation, and we'll also have time for questions at the end. So without any further ado, let's get started. So what Custom Vision is a custom vision service is a cloud-enabled tool for easily training, deploying, and improving your custom image classifiers. With just a handful of images per category, developers can train their own image classifier in minutes through a simple drag and drop interface. यसको चाहिँ मेन फाइदा भनेको नै कस्टम भिजनको चाहिँ यही हो कि ड्र्याग एन्ड ड्रप जस्तै अब एआई को बारेमा चाहिँ कम नलेज भएको मान्छे जस्तै म जस्तो मान्छेको लागि चाहिँ जसले चाहिँ यो एआई लाई चाहिँ कोडको थ्रु चाहिँ गर्न सक्दैन भने उसको लागि पनि एउटा कुनै अप्सन चाहिँ अब अहिले त लो कोड डेभलपमेन्टको चाहिँ एकदम ट्रेन्ड चलिरहेको बेलामा जस्तै यु क्यान सी विक्स अनि त्यसपछि स्क्वायर स्पेस जसमा चाहिँ यु क्यान डेभलप वेबसाइट विदाउट टाइपिङ एनी कोड्स हैन। त्यस्तै अब मसिन लर्निङ अथवा कग्निटिभ सर्भिसेस पनि भर्खरको बिगिनरलाई अथवा अनि नन कम्प्युटरसँग रिलेटेड मान्छेहरूलाई पनि गर्न पर्यो भने त देयर शुड बी अ अप्सन भन्ने भएर चाहिँ अनि जस्तै यो कस्टम भिजन वाज इन्ट्रोड्युस्ड। कस्टम भिजनमा चाहिँ त्यही जस्तै सबै क्लिकको भरमा हुन्छ, यु डोन्ट ह्याभ टु टाइप एनी कोड्स अनि यो चाहिँ इट्स अल डन within a web browser. You just have to select options and then you can create a model of your own. So custom vision service from Microsoft Cognitive Services has also added mobile model export. So if you created a model, then you can export and make it run to your mobile too. Today, in addition to hosting your classifiers at a REST endpoint, you can now export models to run offline, starting with export to Core ML format for iOS 11 and to the TensorFlow format for Android. Export will allow you to embed your classifier directly into your application and run it locally on a device. The model you export are optimized for the constraints of a mobile device, so you can classify device in real time. त्यही हो जो कस्टम भिजनको चाहिँ एउटा क्लाउड इनेबल टुल हो। त्यो सबै यो जति पनि हुन्छ अज्योरमा हुन्छ। अज्योर इज अ क्लाउड क्लाउड सर्भिस जस्ट लाइक AWS or डिजिटल ओसन। अनि यसको चाहिँ अब इट हेज यसले चाहिँ लो कोड डेभलपमेन्टलाई प्रमोट गर्छ कस्टम भिजनले। अनि यसमा चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप डेभलपमेन्ट हुन्छ। यु क्यान जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप images and other things to create a model, and you can host this model and you can also export this model to run offline. So let's get to another slide. Yeah, so this is the home page of the custom vision website. So customvision.ai the website चाहिँ customvision.ai हो। customvision.ai मा गएपछि चाहिँ अब you will see this page अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ you have to sign with your Azure account. अब if you don't have any Azure account हैन, अब Azure subscription छैन भने चाहिँ
स्टुडेन्टको लागि चाहिँ माइक्रोसफ्ट प्रोभाइड्स फ्री अज्योर सब्सक्रिप्सन इन द फर्म अफ अज्योर फर स्टुडेन्ट्स. अज्योर फर यु क्यान अप्लाई इट थ्रु यर स्कुल इमेल. अनि त्यसपछि अज्योर सब्सक्रिप्सनको लागि अप्लाई गरेपछि चाहिँ यु विल गेट $100 अज्योर क्रेडिट्स एभ्री इयर. अनि त्यसैबाट चाहिँ यु क्यान लर्न कस्टम भिजन अर इभन इम्प्लिमेन्ट इट टु यर डेली लाइफ. यसको चाहिँ अब पोसिबिलिटिज चाहिँ इट्स जति पनि जेमा पनि युज गर्न सकिन्छ. जस्तै अहिले हामीले एउटा प्र्याक्टिकल सिनारियो त हामी पनि हेर्ने नै छौँ अहिले. जस्तै अब यो युज गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ. अनि यु डोन्ट ह्याभ टु त्यो हुन्छ नि अब एआई भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ वी आर युज टु अब एआई भनेको चाहिँ अति भेग टपिक हो. वी हेभ टु हुन्छ नि अब कोड पनि लास्टै अलि भेग. अब कतिवटा फ्रेमवर्क के गर्ने अनि त्यसपछि इन्टिग्रेसन म्याथमेटिक्स स्ट्याटिस्टिक्स के भनेर चाहिँ अब त्यो अब सिधै हामी चाहिँ पहिला स्ट्रेट जम्प इन्टु वेब डेभलपमेन्ट त्यो चाहिँ सजिलो छ भन्ने लाग्छ होइन. एआईमा गइदिँदैन. अनि त्यस्तै चाहिँ नहोस् भनेर त्यो अब सबैजनालाई चाहिँ कुनै न कुनै फर्ममा चाहिँ एआईसँग नजिक बनाउला. अब त एआईकै एरा छ त्यसको लागि चाहिँ कस्टम भिजन हेल्प्स. अब यसपछि चाहिँ अब यो गरेर अनि त्यसपछि अब अज्योर सब्सक्रिप्सन लियो. नाउ वी विल साइन इन. अनि त्यसपछि यो पेज खुल्छ. यो पेजमा चाहिँ अब न्यू प्रोजेक्ट भनेर हुन्छ. न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गरेपछि चाहिँ त्यसपछि अनि अब यो सबै इनपुट फिल्डहरू भएको एउटा फर्म आउँछ. अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यो अगाडि फर्स्टमा चाहिँ अब नेममा त्यो एउटा प्रोजेक्ट नेम सुइटेबल अब जे आफूलाई ठिक लाग्छ त्यो इनपुट गर्नु पर्यो. अनि डेस्क्रिप्सनमा चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ के हो भनेर त्यो प्रोजेक्टको डेस्क्रिप्सन राख्नु पर्यो. अनि रिसोर्स ग्रुप भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब अज्योरमा हुने कुरा हो. अज्योरमा चाहिँ अब रिसोर्स ग्रुप चाहिँ के छ त अब जस्तै त्यो रिसोर्स ग्रुप भनेको नि एउटा हरेक धेरैवटा सेम टाइपको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ सँगै हुन्छ नि. अब पछि कुनै बेलामा खोज्दाखेरि एउटा ट्याग दिएको जस्तै हो कि. अब मैले यसमा जस्तै डग ब्रिड भनेको छु. अब डग ब्रिड सम्बन्धी अरू जुनसुकै रिसोर्सलाई पनि मैले डग ब्रिड भन्ने रिसोर्स ग्रुपमा राखेपछि चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ मलाई अब सबै एकचोटि एक्सेस गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ. त्यही हामीले रिसोर्स चाहिँ अब पहिले छ भने एउटा रिसोर्स ग्रुप चुज गर्छौँ अथवा रिसोर्स ग्रुप छैन भने चाहिँ यसमा त्यो भएको क्रिएट न्यू अप्सनबाट चाहिँ विल क्रिएट अ न्यू रिसोर्स ग्रुप. अनि त्यसपछि अब नेक्स्ट अप्सन चाहिँ आउँछ प्रोजेक्ट टाइप भनेर. त्यो प्रोजेक्ट टाइपमा चाहिँ वी क्यान सी देयर आर 2 टाइप्स अफ प्रोजेक्ट टाइप्स. अब एउटा चाहिँ क्लासिफिकेसन अनि अर्को चाहिँ अब्जेक्ट डिटेक्सन भनेर छ. क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ क्लासिफिकेसनले चाहिँ इमेजलाई नै एज अ होल लिन्छ. जस्तै अब यदि हामीलाई चाहिँ एउटा मोडल चाहिँ एज अ इमेजलाई एज अ होल चिन्नेवाला खालि मोडल बनाउनु छ भने चाहिँ वी युज क्लासिफिकेसन. जस्तै अब कस्तो भने एउटा कुनै इमेजबाट चाहिँ हामीलाई स्पाइडरम्यान चिन्न पर्यो भने चाहिँ त्यो इमेज स्पाइडरम्यानको हो कि होइन चिन्न पर्यो भने चाहिँ हामी अनि क्लासिफिकेसन युज गर्छौँ. तर अब सुपर हिरोजहरू सबैजना भएको इमेजबाट चाहिँ स्पाइडरम्यान मात्र चिन्न पर्यो भने चाहिँ फेरि अब्जेक्ट डिटेक्सन युज गर्छौँ. जस्तै धेरै अब्जेक्ट भएकोबाट कुनै एउटा स्पेसिफिक अब्जेक्ट डिटेक्ट गर्नु छ भने चाहिँ वी युज अब्जेक्ट डिटेक्सन. होइन इमेज एज अ होललाई नै एउटा कुनै ट्याग दिएर त्यति मात्र सर्च गर्नु छ अथवा प्रोसेस गर्नु छ भने चाहिँ वी युज क्लासिफिकेसन फर द्याट. अनि अब अर्को त्यसपछि नेक्स्ट अप्सन चाहिँ अब त्यही क्लासिफिकेसन टाइप्स भनेर छ. त्यसमा चाहिँ अब मल्टिलेभल र मल्टिक्लास. मल्टिलेभल भनेको चाहिँ अब यदि एउटै इमेजमा चाहिँ मल्टिपल ट्याग्सहरू युज गर्नु छ. अब जस्तै त्यो इमेजको चाहिँ कुनै एउटा इमेजले चाहिँ अब मल्टिपल ट्याग्सलाई डिस्क्राइब गर्ने खालि छ भने जस्तै अब अगाडि सुपर हिरोकै कुरा गरिरहेको थियो. जस्तै सुपर हिरोको केसमा अब स्पाइडरम्यान चाहिँ सुपर हिरो भनेर नि राख्यो अनि त्यसपछि उसलाई एभेन्जर ट्याग पनि दियो भने त्यसमा त 2टा ट्याग भयो नि. फर द्याट विल हेभ टु युज मल्टिलेभल. तर होइन अब हामीलाई चाहिँ सुपरम्यान चाहिँ सुपर हिरो हो कि होइन मात्र थाहा पाउनु छ. वी जस्ट निड 1 ट्याग एउटा 1 चाहिँ डिस्टिङ्क्ट कुनै ट्याग चाहिन्छ भने चाहिँ फर द्याट वी युज मल्टिक्लास होइन. अनि त्यसपछि अहिले अब हामीले डेमोमा नि हेर्ने नै छौँ. अनि त्यो चाहिँ अब हामीलाई कस्तो खालेको मोडल चाहिएको छ त्यही अनुसारले चाहिँ त्यो चुज गर्ने हो. अनि त्यसपछि अब लास्ट अप्सन चाहिँ वुड बी यो चाहिँ अब अरू के डोमेन्स छ भन्ने हो. यसमा अलिकति चाहिँ तलपट्टि छोपिया छ. यसमा चाहिँ त्यो अरू चाहिँ सबै त्यो कम्प्याक्ट जनरल फुड ल्यान्डमार्क्स थियो त्यसकै ठाउँमा त्यसको कम्प्याक्ट फर्म छ. जस्तै कम्प्याक्ट भनेको चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ अब फोनमा युज गर्नको लागि चाहिँ अथवा एन्ड्रोइडमा कोर एमएलमा आइओएसको लागि इम्पोर्ट गर्नु छ भने चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु छ भने चाहिँ वी युज
कम्प्याक्ट, त्यसमा चाहिँ अब फाइल साइज सानो हुन्छ, त्यही पनि इट वर्क्स द सेम होइन। त्यसको लागि चाहिँ अनि वी युज कम्प्याक्ट। अनि यो अरू कम्प्याक्ट नभएको भनेको चाहिँ अब जस्तै अब यो डोमेन्स नि त्यसरी छुट्टा। अब जस्तै जनरलले चाहिँ के भन्छ भने जनरल इज अप्टिमाइज फर अ ब्रोड रेन्ज अफ इमेज क्लासिफिकेसन टास्क if none of other domains are appropriate, or if you are unsure of which domain to choose, then we choose the general। अब अरू कुनै मिल्छ यो यहाँ भएको मात्रै कुनै डोमेन्समा मिल्दैन जस्तो लाग्यो भने चाहिँ जेनेरिक भनौँ न, जेनेरिक डोमेन भनेको चाहिँ जनरल भयो। अनि अब होइन हामीलाई फुडकै क्लासिफिकेसन अथवा फुडकै गर्नु छ भने वी चुज फुड, किनभने त्यो चाहिँ फुडको लागि बढी अप्टिमाइज भएको हुन्छ। अनि त्यसको गर्दा चाहिँ हाम्रो आउने प्रेडिक्सनको एक्युरेसी चाहिँ अझ बढी राम्रो आउँछ। यदि फुडकै मात्र गर्नु छ भने चाहिँ अब ल्यान्डमार्क्स भनेको त्यही सेम फुड भने जस्तै अब ल्यान्डमार्क्सको लागि ल्यान्डमार्क्सको युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब रिटेल भनेको चाहिँ अब सपिङ क्याटलगको लागि, जस्तै रिटेल स्टोरमा हुने सपिङ, अब त्यो हुनसक्छ लुगाहरू, सर्ट्सहरू होइन, अब सर्ट्स कुन हो, प्यान्ट कुन हो, त्यस्तो टाइपको चिन्न पऱ्यो भने रिटेलमा जेसुकै हुन्छ त्यो त्यसको लागि चाहिँ हामी अनि रिटेल डोमेन युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब फाइनली यसको तलपट्टि अलिकति छोपिएकोमा चाहिँ अब क्रिएट प्रोजेक्ट भन्ने अप्सन छ, अनि त्यो अब क्लिक गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब त्यो सबै भइसकेपछि चाहिँ अब इट विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट, इट विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अनि त्यसपछि अब अनि यो पेज खुल्छ। यो पेजमा चाहिँ अब हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट त रेडी भयो। यो अब जस्तै हामीले कुनै अब डोमेन पनि एउटा सेलेक्ट गऱ्यौँ होला, यो ट्रेन गर्ने भनेर सेलेक्ट त गऱ्यौँ होला, तर अब कुनै पनि मोडललाई जस्तै हामीलाई यो अहिलेको वर्कसपको त्यो टास्क गर्नको लागि चाहिने एउटा प्रिरिक्विजिट भनेको चाहिँ सेट अफ इमेजेस हो। जस्तै अब एआईलाई पनि अब जस्तै मोडललाई ट्रेन गर्नको लागि चाहिँ वी निड इमेजेस नि त। अब त्यो इमेजेस हेरेर नै अनि त्यही अब मैले पहिला 30वटा इमेज दिएको छु भने त्यो 30वटा इमेजबाट एउटा डिस्टिङटिभले के क्यारेक्टर निकालेर चाहिँ पछि त्यही क्यारेक्टरले चाहिँ अरू इमेजमा त्यो क्यारेक्टर छ भने चाहिँ अब म्याच हुन्छ। अनि त्यसपछि इट सोज अब त्यो म्याच भयो भनेपछि अब त्यो भयो, अनि यदि भएन भने चाहिँ भएन भन्ने हुन्छ। त्यही भएर अनि अब यसमा चाहिँ भएकोमा अब इमेजेसको अप्सन हुन्छ, तर इमेजेसहरू चाहिँ एड गर्दाखेरि पनि अब इमेज चाहिँ अब त्यही फर्मेट चाहिँ जेपिजी, पिएनजी अथवा बिएमपी फर्मेटमा हुनुपर्छ। अनि अप टु 6 MB पर इमेज चाहिँ 6 MB हुनसक्छ। अनि यो प्रेडिक्सन इमेजेसको लागि चाहिँ अब 4 MB हुनुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि अब जस्तै इन अर्डर टु ट्रेन आवर मोडल इफेक्टिभली अब वी क्यान युज इमेजेस विथ भिजुअल अब भेराइटीहरू के, जस्तै अब इमेजेसहरू चाहिँ अब विभिन्न हुन्छ नि प्रपर्टिजले भेराइ गर्न सक्छ नि त। जस्तै अब क्यामेरा एङ्गलले फरक पर्न सक्छ, लाइटनिङले फरक पर्न सक्छ, अथवा ब्याकग्राउन्ड के छ, अब त्यसको भिजुअल स्टाइलले, अथवा अब त्यसमा चाहिँ अब्जेक्टहरू अथवा सब्जेक्टहरू ग्रुपमा छ कि इन्डिभिजुअल्ली छ, त्यसको साइजले, त्यसको टाइपले फरक पर्न सक्छ। त्यस अब त्यही बेटर रिजल्टको लागि चाहिँ सकेसम्म यो सबै अहिले मैले भनेको जति सबै टाइपको इन्क्लुड गरेर चाहिँ इमेज चाहिँ जति धेरै भयो त्यति मजाले ट्रेन हुने हो नि त। जति थरी भयो भने त्यो हुँदाखेरि पछि जुनसुकै केसमा नि म्याच हुन आउँछ। अनि त्यसपछि अब ल अनि अब एड इमेजेस गऱ्यो। अब एड इमेजेस गरेपछि हामीले अब त्यो लोकल सेलेक्ट फ्रम कम्प्युटर अथवा एड फ्रम वान ड्राइभ भने जस्तो आउँछ। अब जस इमेज एड गरेपछि चाहिँ देन दिस विल लिड टु दिस पेज। अब जस्तै यसमा चाहिँ अब इमेज अपलोडेड भएको हो भनेर देखायो। अनि त्यसपछि अब हामीलाई अब इमेज त अपलोड भयो, अब नाउ वी हेभ टु असाइन अ ट्याग नि त। अब जस्तै अब यसमा चाहिँ यो मार्क्स लाएको छ कि छैन भन्ने, जस्तै हामीले अहिले डेमोमा पनि त्यही गर्छौँ। अनि अब मार्क्स लाएको छ कि छैन भन्नेले अब जस्तै मैले मार्क्स नलाएको 4वटा इमेज, यो अहिले 4वटा इमेज अपलोड गरेँ, यिनीहरूले 4जनाले मार्क्स लाएको छैन। अब यसमा ट्याग चाहिँ मैले छैन भनेर दिएँ। अब छैन लेखेँ अनि इन्टर गरेपछि अब यो 4वटा इमेजको ट्याग चाहिँ हामीले जस्तै पहिला चुज गर्ने बेलामा सिङ्गल ट्याग भनेर चुज गरेका थियौँ। अब छैन भनेर गरेपछि यो 4वटा इमेजको ट्याग चाहिँ छैन भन्ने भयो। यसमा चाहिँ अब मार्क्स छैन नि त होइन। अनि त्यसपछि अब त्यो अपलोड बटन, अपलोड 4 फाइल्स भनेर अपलोड क्लिक गर्छौँ। अब त्यसपछि यस्तो आउँछ। अब जस्तै त्यही इमेज अपलोडेड भयो भनेपछि अब सकियो होइन। अनि अब यसरी नै अब अर्को ट्यागको पनि अब छैनको अपलोड गरे जस्तै अब 6को अपलोड गऱ्यो। अब कति इमेज चाहिन्छ त्यसपछि ट्याग अनुसार जतिवटा ट्याग राख्ने हो। अब छैन, छ, राम्रोसँग ला छैन, अब त्यो त पछि जुनसुकै हदसम्म पनि एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अब फोटो अब अपलोड भइसकेपछि चाहिँ अब द लास्ट थिङ वी हेभ टु डु इज ट्रेन। अब ट्रेन गर्नलाई चाहिँ फेरि ट्रेनको पनि त्यसको 2टा टाइप हुन्छ। जस्तै अब एउटा चाहिँ क्विक ट्रेनिङ भनेर हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ
एडभान्स ट्रेनिङ भनेर हुन्छ। क्विक ट्रेनिङमा चाहिँ क्विक अब इन्स्ट्यान्ट जस्तो नै ट्रेन हुन्छ। अनि एडभान्स ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले टाइम चुज गर्न मिल्छ। जस्तै म 2 आवरलाई ट्रेन गर्छु अथवा 3 आवरलाई ट्रेन गर्छु भनेर चाहिँ चुज गर्न मिल्छ। अनि तर अब 3 आवरलाई चुज गर्यो अनि तर ट्रेन भएर चाहिँ फेरि 1 घन्टामा सक्यो भने चाहिँ 3 घन्टा लाग्दैन फेरि। अब त्यो तर अज्योर क्रेडिट चाहिँ त्यही अनुसारले उनीहरूले कट गरेको हुन्छ कि जस्तै हाम्रो टाइम चाहिँ ट्रेन हुनलाई कति टाइम लाग्यो त्यही अनुसारले हाम्रो अज्योर क्रेडिट चाहिँ घट्दै गइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब यो ट्रेन गरेपछि अब ट्रेनको पनि फेरि इट्रेसनहरू हुन्छ। कति इट्रेसनसम्म चाहिँ हामीले ट्रेन गर्ने, अब जति इट्रेसनले त एक्युरेसी बढाउँदै जाने हो। अब फर्स्टमै 100% आइदियो भने त त्यो इट्रेसन 1मै ठिक भइहाल्यो। अनि होइन अब त्यही हो, इट्रेसनले चाहिँ अब एक्युरेसी कतिचोटि ट्रेन गर्दै जाने भन्नेले फरक पर्यो। अनि अब त्यही हो, अब ट्रेन भइसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो अब इट्रेसन 1को चाहिँ अब प्रेसिजनहरू देखाउँछ। अब जस्तै यसमा चाहिँ अब 100% आएको छ, यो भएपछि त अब अर्को इट्रेसन गरेर पनि 100% भन्दा बेटर त हुँदैन। त्यही हो, अब जस्तै प्रेसिजन नै 100 छ, रिकल पनि 100 छ, अनि एपी पनि 100 भनेरै दिएको छ। अनि त्यसपछि यसले अब जस्तै यो चाहिँ सबै यिनीहरू चाहिँ अब यो पर्फर्मेन्स देखाउने चाहिँ एउटा के फोल्ड क्रस भ्यालिडेसन भन्ने प्रोसेस युज भएर चाहिँ हामीलाई देखाइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यही हो, हामीले अब जति पनि इट्रेसनहरू चाहिँ अब फेरि रिट्रेन गर्न मिल्छ। जस्तै अब यसमा भएको अर्को देखिएको अप्सन भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी थ्रेसहोल्ड भन्ने छ। अब जस्तै कति चाहिँ थ्रेसहोल्ड, अब जस्तै 50% कति एक्युरेसी भएपछि चाहिँ ऊ भएको इट्रेसनलाई मात्रै युज गर्ने भन्ने टाइपले, त्यो चाहिँ अब जस्तै हामीले 100% राख्यौँ भने 100% भन्दा कम प्रिसिजनहरू त्यो भएको इट्रेसनहरूलाई चाहिँ देखाउँदैन होइन। अनि त्यसपछि अब त्यही हो, अब यसपछि चाहिँ अब लाइभ डेमो नै हेरौँ। लाइभ डेमोको लागि चाहिँ लेट मी जस्ट अब पहिला चाहिँ फर्स्ट सेयर माई स्क्रिन। सम्भवतः क्यान यु कन्फर्म कि मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ कि छैन, सो द्याट फेरि म बोलिरहेको होला अनि स्क्रिन चाहिँ नआएर होला। The screen is live. ए ल हस् ठिक छ। अब त्यसपछि can you move your mouse once? हजुर Okay, yeah, it's live. अब त्यसपछि अब मैले साइन इन गरेँ। मेरो त अब अज्योर सब्सक्रिप्सन पहिले भइरहेको हुनाले अब प्रोजेक्ट्सहरूवाला खुल्छ। तपाईँहरूको चाहिँ अब जस्तै फर्स्ट टाइम युजरलाई चाहिँ अज्योर सब्सक्रिप्सन छैन भने चाहिँ अब अज्योर सब्सक्रिप्सनको लागि त्यसको लागि चाहिँ माग्न सक्छ। त्यही अब जस्तै मैले चाहिँ अब यो पहिला ट्रेन गरेकोमा जस्तै डग ब्रिड क्लासिफायर भन्नेले चाहिँ अब मैले कुनै फोटो अपलोड गरेँ भने त्यो फोटोमा भएको डग चाहिँ कुन ब्रिड हो भनेर मैले चाहिँ जस्तै मोबाइल एप्लिकेसनमै रियल टाइममै डिटेक्ट गर्ने बनाएको थिएँ। यसलाई चाहिँ मोडल एक्सपोर्ट गरेर अगाडि मैले भने जस्तै। अनि त्यसरी अथवा यसमै पनि लाइभ डेमो हेर्न मिल्छ। अनि अब यो मार्क्स छ कि छैन भन्नेमा चाहिँ मार्क्स चाहिँ छ कि छैन भनेर जस्तै कुनै फोटो अपलोड गर्यो त्यो फोटोमा चाहिँ को मान्छेले चाहिँ मार्क्स लगाएको छ कि छैन भनेर यसले डिटेक्ट गर्थ्यो। अनि वेयर मार्क यो भनेको त एउटा टेस्ट प्रोजेक्ट हो। अब अहिलेलाई चाहिँ हेर्नलाई हामी एउटा नयाँ प्रोजेक्ट क्रिएट गरौँ। अब प्रोजेक्टको नाम चाहिँ स्टुडेन्ट एम्बेसडर स्टुडेन्ट एम्बेसडर भनेर राखौँ होइन, तर फेरि यो अलिकति मार्क्स छ कि छैन नै राखौँ न होइन। अनि त्यसपछि अब डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ आफूलाई अब जे डिस्क्रिप्सन हो त्यही नै राखिहाल्ने भइहाल्यो। अनि अब यसको रिसोर्स ग्रुप चाहिँ अब मैले चाहिँ पहिले भएको हुनाले युज गरेँ। अब रिसोर्स ग्रुप छैन भने चाहिँ विल युज त्यही अब क्रिएट न्यू भन्ने अप्सन, यसमा रिसोर्स नेम राख्छौँ, सब्सक्रिप्सन चुज गर्छौँ। अज्योर फर स्टुडेन्ट्स भएकोहरूलाई चाहिँ यो सब्सक्रिप्सनमा अज्योर फर स्टुडेन्ट्स चुज गर्छौँ एक्चुली। अनि त्यसपछि अब काइन्ड चाहिँ अब कग्निटिभ सर्भिस हो, कग्निटिभ सर्भिस युज गर्छौँ। अब लोकेसन चाहिँ कुन युज गर्ने हो भनेर अब लोकेसनको बेसिसमा चाहिँ अब जस्तै हामीले रेस्ट एपिआईहरू युज गर्ने भएपछि त्यो चाहिँ त्यसबाट डाटा फेच गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो नजिकको लोकेसन हुँदाखेरि चाहिँ इट विल बी मोर फास्टर होइन युएसको भन्दा। यो चाहिँ अब पब्जीको पिङको लागि हामीले युरोप सर्भर एसिया सर्भर युज गरे जस्तै हो, सबभन्दा सजिलोसँग बुझाउनु पर्दा चाहिँ। अनि प्राइसिङ टायर चाहिँ अब त्यो फ्रीवाला र S0 भन्ने हुन्छ। अब यो पनि डिफल्ट नै यतिकै छोड्दा भयो। त्यही मैले चाहिँ अब यो युज गरेँ। अनि यसको लागि चाहिँ अहिले हामी क्लासिफिकेसनै युज गर्छौँ, किनभने हामी चाहिँ अहिले डेमोमा चाहिँ के गर्दैछौँ भने
कुनै मान्छेले मार्क्स लगाएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्नेवाला चाहिँ मोडल ट्रेन गर्छौँ। कसैले मार्क्स लायो कि लाएन, त्यो फोटो एउटा कुनै फोटो अपलोड गरिसकेपछि त्यो फोटोमा मार्क्स लगाएको मान्छे हो कि मार्क्स नलाएको मान्छे हो भनेर। अनि यसको लागि अब हामी यहाँ भएको कुनै पनि अब जस्तै अनि क्लासिफिकेसन टाइप्समा पनि हाम्रो सिंगल ट्याग फर इमेज हो, किनभने हामीलाई चाहिने कि त मार्क्स छ भन्ने चाहियो, एउटा छ भन्ने एउटा हुन्छ, छैन भन्ने अर्को हुन्छ। अनि अब डोमेनमा चाहिँ हामीले जनरली युज गर्छौँ, किनभने फुड पनि होइन, यो कुनै पनि डोमेनले चाहिँ हामीले गर्न खोजेको कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन नि त, त्यही भएर अनि जनरली युज गर्छौँ। अब त्यसपछि इट अब यो क्रिएट प्रोजेक्ट भनेर इट विल टेक सम टाइम। अनि त्यसपछि त्यही अब अगाडि मैले स्लाइडमा देखाए जस्तै अब यो पेज खुल्यो। अनि अब त्यसपछि विल हेभ टु एड इमेजेस। त्यही हो, इमेजेस एड गर्नुको लागि चाहिँ जस्तै अब मैले यसमा छैन भनेर राखेको थिएँ। अब यसमा त अलि धेरै नै इमेज छ छन चाहिँ, त्यही हो। अब जस्तै यो इमेज पनि गिटहबमा मैले यतिकै भेटाएको इमेज हो, त्यही भएर सर्च गर्ने हो भने मजाले भेटिन्छ। सायद अलि बढी इमेज हुनाले स्टक चाहिँ भयो कि क्या। ओके, ल जस्तै अब 1394 इमेज विल बी एडेड भनिरहेको छ एक्चुली। अनि अब त्यसपछि अब यसमा चाहिँ ट्याग यसमा छैन भनेर मैले राखेँ। अनि इट विल टेक सम टाइम टु अपलोड। अब एकछिन मैले क्यान्सल गर्छु, फेरि 13 अहिले वर्कसप मात्र लामो हुन्छ। अहिलेलाई मैले त्यही एउटा इमेज मात्र अपलोड गरेँ, पछि म डेमो अर्कैबाट देखाएको हुन्छु। अनि त्यसलाई अब अघि नै मैले सिलेक्ट गरेको छैन भनेर यसमा सिलेक्ट गरेँ। अझ त्यही पनि 150 कतिवटा त इमेज अपलोड भइसक्यो भन्यो। अनि अब अर्को चाहिँ मैले मार्क्स लगाएको वाला युज गर्छु। त्यसको लागि नि अहिले त्यसको लागि एउटा इमेज गरेँ। यसमा चाहिँ मैले ट्याग चाहिँ छ भनेर दिएँ। इट डिटरमाइन्स अब यो पछि ट्रेन हुने बेलामा चाहिँ छ भन्ने इमेजमा के डिस्टिङ्क्ट फिचर छ र छैन भन्नेमा के छ, यसले नै फरक पार्ने हो हाम्रो जस्तै होल मोडललाई चाहिँ। अनि अब जस्तै यो पनि ट्रेन भयो। अनि त्यसपछि अब मैले यसमा गएर ट्रेन थिच्छु। अब त्यही एडभान्स ट्रेन र क्विक ट्रेन भनिन्छ। एडभान्स ट्रेनमा चाहिँ अगाडि मैले भने जस्तै अब टाइम सेलेक्ट गर्न मिल्छ, त्यो टाइम अनुसार नै बजेट पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछि अब त्यो इमेल सकेपछि के अरे ट्रेनिङ सकेपछि चाहिँ इमेल नोटिफिकेसन आउने भनेर पनि सेट गर्न मिल्छ अहिले। अनि सबभन्दा फास्टको लागि चाहिँ क्विक ट्रेनिङ युज गर्ने हो। अब क्विक ट्रेनिङ अब मेरोमा भएन, किनभने त्यो अर्को इमेजमा चाहिँ 5 इमेजेस चाहिन्छ। त्यही हो, जस त्यसमा मैले राखिनँ। 5 इमेजेस राखिसकेपछि चाहिँ यो ट्रेन हुन्छ। ठिकै छ, एक्चुली 5 इमेजेस चाहिँ राखौँ बरु भन्दा। ओके, यसमा छ। ल अब चाहिँ अब यदि मैले ट्रेन गरेँ भने अब ट्रेन हुन्छ। यो इमेज मैले थोरै लिएको भएर टाइम पनि अब जस्तै मैले जुन अहिले डेमो देखाउनलाई त्यो अगाडि गरेकोमा चाहिँ अलि 2000 इमेज छैन नभएको वालाको लिएको थिएँ। अनि भएको वालाको चाहिँ कति 1300 कि कति लिएको थिएँ। त्यही भएर त्यसको चाहिँ एकदम राम्रोवाला के अरे प्रेडिक्सन छ, त्यो 100% वाला। अहिले म त्यसको लाइभ डेमो चाहिँ त्यसबाट देखाउँछु। यो चाहिँ अब जस हाउ डु वी डु द अदर अर्लियर प्रोसेसेस भनेर चाहिँ देखाएको। अब यो चाहिँ ट्रेन भइसक्छ। ट्रेन त्यो टाइम वेस्ट गर्नु सट्टा चाहिँ बरु त्यसपछि पहिला ट्रेन भएकै मोडलमा हेरौँ न। अनि त्यसपछि अब जस्तै मैले यो जुन युज गरेको थिएँ अब छ कि छैन भनेर यसमा गएँ भने अब जस्तै यसमा चाहिँ ट्रेन भइसकेकोलाई चाहिँ अब प्रेडिक्सनमा गयो भने जस्तै अब इटरेसनमा पर्फर्मेन्समा गएपछि अब जस्तै यसमा चाहिँ त्यो अगाडि जुन हामीले गरेको थियो त्यसमा नि इटरेसन त्यो ट्रेनिङ सकिसकेपछि चाहिँ यस्तो आउँछ। अब त्यसको प्रेसिजन कति छ देखाउँछ, रिकल कति छ देखाउँछ। रिकल भनेको त्यही आउट अफ ट्याग, अब प्रेडिक्टेड
करेक्टली भयो त्यो भन्ने हो। अनि मेजर अफ मोडल पर्फर्मेन्स हो एपी भनेको होइन। अनि त्यसपछि अब थ्रेसहोल्ड बढाउँदै जाने घटाउँदै जाने त्यसरी फरक परिहाल्यो। हाम्रो त 100% भएकोले अब जस्तै रिकलको चाहिँ 100% थ्रेसहोल्ड भएकोमा घट्यो। अनि अब त्यसपछि यो सबै भएपछि एउटा अब अगाडि जस्तै मैले भनेको थिएँ के अरे रेस्ट एपिआईवाला भनेर। अब जस्तै इट्रेसन 1 को मैले सोर्स चाहिँ यो गरेँ भने पब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ इट विल सो अब प्रेडिक्सन युआरएल। अब जस्तै यो चाहिँ प्रेडिक्सन युआरएल भयो हाम्रो यसको चाहिँ। अब यसरी पनि यसलाई चाहिँ कुनै पनि वेब एप्लिकेसनबाट एक्सेस गर्न चाहिँ सकिन्छ। अनि अब जस्तै क्विक टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ अब मैले जस्तै अब यसमा ट्रेन गर्न युज नगरेको कुनै इमेजमा चाहिँ हेर्छु। अब जस्तै यसको मेरोमा भएको वाला ल ठिकै छ। अब यो इमेज लिएँ अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ यसमा अब जस्तै छैन भनेर देखायो। यसमा चाहिँ मैले मार्क्स लगाएको छैन, त्यही भएर यसमा मार्क्स छैन। अब जस्तै 6 मा 0% 6 भन्नेमा त 0% छ, अनि छैन भनेर 99.9% स्योर छ त्यो भनेको अब छैन। अनि त्यसपछि हेर्दा पनि छैन। जस्तै अब हामीले पुरै अरू कसैको अब त्यो कुनै कोरियन एक्टरहरूको इमेज युज गरेका थियौँ मार्क्स भएको र नभएको त्यो ट्रेन गरेर अब जस्तै यसले मेरो फोटो हेरेर मैले चाहिँ मार्क्स लगाएको छ कि छैन भनेर प्रेडिक्ट गरिदियो। अनि त्यो पनि यो सबै चाहिँ हामीले विदाउट एनी कोड गऱ्यौँ कि कुनै पनि कोड युज नगरिकन त्यत्तिकै एक्सप्लेन गरेको भरमा स्टेप बाई स्टेप त्यो हरेक क्लिकको भरमा हुन्छ नि। अब जस्तै अब एकचोटि अब मार्क्स लगाएको वाला पनि चेक गरौँ होइन। अब जस्तै एउटा चाहिँ यो छ, यसमा चाहिँ मैले मार्क्स लगाएको छु होइन। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ 6 भनेर 100% स्योर छ कि 6 पनि। यसमा यो अब इमेज त रोटेटेड रहेछ त्यही पनि देखिन्छ होला। जस्तै यसमा चाहिँ मैले मार्क्स लगाएको छ भनेर 100% स्योर छ। अनि छैन भन्ने अब छैनमा 0% प्रोबेबिलिटी भयो भनेपछि मैले अनि अब यसरी नै त्यही अब अरू कुनै हामीले चाहिँ अब जस्तै यसमा त मैले अब ट्रेन गर्नको लागि ट्रेनिङ इमेजेस चाहिँ त्यही अब 800 चाहिँ भएको मार्क्स भएकोवाला 800 इमेजेस थियो भने मार्क्स नभएको चाहिँ 1400 भनौँ न 1400 इमेजेसबाट चाहिँ मैले ट्रेन गरेँ। अब कति अलिक टाइम लागेको थियो धेरै इमेज भएर चाहिँ, त्यही भएर धेरै एक्युरेट पनि भयो, 100% पनि दिएको थियो। अनि अब जस्तै अब यो चाहिँ अब छ कि छैन भन्ने भयो। अब जस्तै यसमा हामीले युज गर्न सकिने भनेको चाहिँ अर्को एउटा अलि अझै एडभान्समा जाने हो भने चाहिँ मार्क्स त छ तर राइट वेमा, जस्तै अब यो मान्छेले त राइट वेमा लगाएको छैन नि त, दिस इज नट द राइट वे टु वेयर मार्क्स होइन। अनि अब फेरि यो मान्छेले राइट वेमा लगाएको छ। अब त्यो बेसिसमा चाहिँ अब यदि हामीले राइट वेमा लगाएको इमेजेसहरूको डाटा सेट बनायौँ अनि त्यसपछि राइट वेमा नलागेकोहरूको डाटा सेट बनायौँ अनि राइट वेमा लाउनेहरूको इमेजको डाटा सेट बनाएर पनि अब कुनै ट्याग राइट वे अथवा रङ वे भनेर अनि ट्याग सेट गरेर गऱ्यो भने अथवा यसमै मल्टिपल ट्याग्स राखेर पनि गर्न मिल्छ। अगाडि अप्सन जुन थियो त्यसमा सेलेक्ट गरेर चाहिँ अब जस्तै भएको मान्छे मार्क्स त छ तर त्यो राइट वे छ कि रङ वे छ भनेर होइन, एउटै मोडलले दुईटा काम गर्ने। त्यसरी पनि अब त्यो चाहिँ अब पछि त्यो चाहिँ अब जस्तै सिक्दै गएपछि कति अब आफूले त्यसको कुन हदसम्म एक्सप्लोर गर्ने भनेको चाहिँ इट्स अल हुन्छ नि अप टु आफूमा नै। त्यही हो अब कस्टम भिजनको चाहिँ लाइभ डेमो चाहिँ है। अब एकचोटि फेरि म स्लाइडमै गएँ। ओके अब ठिकै छ यो स्लाइड खोल्ने बेरसम्म। अब हुन त यसको इन्डवाला क्लोजिङ रिमार्क्स जस्तो मात्र नै हो हुन चाहिँ होइन। त्यही पनि मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेको हो र।
सम अफ द अरू के अरे जस्तै यो भइरहेको टाइममा चाहिँ वी क्यान डु यदि कुनै क्वेसन्सहरू आएको छ भने चाहिँ There were a few questions अनि त्यो चाहिँ च्याटबाटै एन्सर भइसकेको छ थ्याङ्क्स टु आवर स्टुडेन्ट एम्बेसेडर्स हु आर अल्सो इन द च्याट त्यही एउटा क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दा डु आई निड टु लर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज टु युज दिस फिचर नो 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 त्यो त मैले अगाडि पनि पुरै एकदम इम्फेसिस गरेर भनिरहेको थिएँ नो हुन्छ नि पुरा कम्प्लिट अब एकचोटि पुरा यो त सिक्न पर्यो 8 कक्षामा पढ्ने 9 कक्षामा पढ्नेदेखि लिएर पुरै प्रोग्रामिङ ऊ नभएकोले पनि प्रोग्रामिङ के अरे अब ब्याकग्राउन्ड भयो भने अलिकति हेल्प त होला तर नट ह्याभिङ त्यो प्रोग्रामिङ नभए के अरे ब्याकग्राउन्ड नभएर पनि कुनै ऊ चाहिँ हुँदैन यसमा एउटा क्वेसन चाहिँ आयो भर्खरै है एउटा क्वेसन चाहिँ आएको छ आफ्नो प्रोजेक्टमा कसरी एड गर्ने यो प्रोजेक्टमा एड कसरी गर्ने जस्तै प्रोजेक्टमा एड गर्नको लागि चाहिँ त्यही हो अब जस्तै दुईटा अप्सन एउटा भनेको चाहिँ त्यही अब पब्लिस गरेर चाहिँ प्रेडिक्सन युआरएलबाट चाहिँ जस्तै प्रेडिक्सन युआरएलबाट चाहिँ अब आफ्नो वेब एपमा युज गर्न मिल्यो त्यो त एपिआई नै हो एपिआईले अब कसरी कल गर्ने भन्ने टाइपको चाहिँ अब त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भयो अनि अर्को अप्सन भनेको चाहिँ त्यो अब मोडललाई नै एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ आफ्नो अब एन्ड्रोइड एप्लिकेसन हो भने अब टेन्सर फ्लोवाला मोडल एक्सपोर्ट गरेर त्यसलाई अफलाइन रन गर्न मिल्यो अथवा चाहिँ के अरे यदि आइओएस एप्लिकेसन हो भने चाहिँ अनि त्यसलाई युज गरेर कोर एमएल को मोडल एक्सपोर्ट गरेर त्यसलाई अफलाइन युज गर्न पनि मिल्यो अनि अझ अर्को सबभन्दा सजिलो चाहिँ अझ यसलाई अब जस्तै एन्ड्रोइड एपमा पनि अब जस्तै अहिले चाहिँ हामीले कोड नआउने मान्छेलाई भनेर कुरा गऱ्यौँ अनि फेरि अब एन्ड्रोइड एप त कसरी लेख्नु भन्ने भयो भने चाहिँ यदि गुगलमा गरेर चाहिँ इफ यु सर्च फर Azure cognitive services एन्ड्रोइड एप स्याम्पल अनि त्यो भनेपछि एउटा आउँछ स्याम्पल आउँछ त्यसमा चाहिँ जस्तै क्लासिफिकेसन र गिटहबमा भएको चाहिँ रिपोजिटरी नै छ त्यो एप पहिले बिल्ड भइसकेको एपमा हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ गएर हाम्रो यो ट्रेन भएको मोडलको त्यो जुन एक्सपोर्ट गरेपछि 3टा फाइल्स आउँछ त्यो फाइल मात्र रिप्लेस गर्नुपर्छ त्यसपछि त्यो एप अनि फेरि बिल्ड गरे एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट अथवा आइओएसको अब एक्स कोडबाट अनि त्यसपछि इट विल रन के कुनै त्यसको लागि कुनै कोडै लेख्नु पर्दैन यदि छिट्टो चाहिएको छ भने चाहिँ कुनै कस्टमाइज उनीहरूले कस्टमाइज गरिसकेको एपलाई आफूले कुनै केही कस्टमाइजेसनै नगरिकन छिट्टो चाहिएको छ भने चाहिँ त्यही त्यो एन्ड्रोइड स्याम्पल एप छ त्यो युज गरेर चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ गएर हामीले जुन एक्सपोर्ट गरेको मोडलको फाइल्सहरू छ त्यो रिप्लेस गरे त्यसपछि इट विल वर्क हैन अनि अथवा चाहिँ त्यही प्रेडिक्सन युआरएलबाट हो त्यो स्याम्पलको चाहिँ एकचोटि मसँग लिङ्क होला म एकचोटि रहेछ भने चाहिँ एकचोटि पठाइदिइहाल्न खोज्छु नि त है त फेरि बुकमार्क्स गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ मैले ठिकै छ होइन बुकमार्कमा त रहन्छ तर त्यही भेटिन्छ के अरे अज्योर कग्निटिभ सर्भिसेस कस्टम भिजन स्याम्पल एप भनेर सर्च गर्दाखेरि नै भेटिन्छ त्यही भएर त्यो चाहिँ प्रब्लम हुँदैन त्यही हो यति हो अब मेरो साइडबाट त अब stage is yours. We have another question. Azure. So is it possible to process the satellite imagery using this service? Are there any size restrictions of input image? त्यही अगाडि मैले त्यो पनि भनेको थिएँ जस्तै इनपुट इमेजको चाहिँ फर्मेट चाहिँ त्यही अब बिएमपी जेपीजी अथवा पिएनजीमा हुनु पर्यो अनि एउटा इमेज चाहिँ 6 MB भन्दा बढी हुनु भएन अनि अघि वेब एप्लिकेसन त्यो वेबको प्रोजेक्टको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने थियो त्यो एकचोटि फेरि सर भन्दिने भनेर आएको छ वेब एप्लिकेसनको लागि चाहिँ जस्तै एकचोटि के फेरि स्क्रिन शेयर गरेर भनौँ कि ल ठिकै छ हैन तपाईले त्यसको लागि ए ओके हस् कस्टमाइजेसन मार्क्स छ कि छैन अनि जस्तै अब यसको लागि चाहिँ जुन अहिले मैले जुन कुरा यो भनिरा हो यसको चाहिँ माइक्रोसफ्टको लनमा पनि
छ पुरै फुल डकुमेन्टेसन। जस्तै अब भन्दाखेरि त दिमागमा ठ्याक्कै क्याच नहुन नि सक्छ नि त, के भन्यो के भनेर गयो, भन्न त भन्यो भने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ अब डकुमेन्टेसन मनपर्नेहरूलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन पनि छ। सम अफ दाइ ले राखिदिनु भइसक्यो होला, अथवा राखिदिनु, त्यो चाहिँ युट्युबको I shared the link just मेरो स्क्रिन भिजिबल छ है अहिले यो? छ। अब त्यसपछि जस्तै त्यही अगाडि जस्तै कुनै वेब एपमा युज गर्नु छ भने चाहिँ मैले आफैले पनि युज गरेको चाहिँ छैन है फेरि। अब त्यही भएर के अरे अब सरी प्रेडिक्सन्स ओके I can't see that option neither. अगाडि वाला भइरहेको थियो भनेर What did I miss it? सरी यहाँ रहेछ ल, त्यही त म त्यो खोजिरहेको। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो एपिआई को एन्ड पोइन्ट भयो, अनि यो रिसोर्स आइडी भयो, अनि यो चाहिँ की भयो। अब यो चाहिँ वेब एप वाला जस्तै यो अप्सन चाहिँ छ, मैले पनि आफै मलाई कसरी हाउ डु आई एक्सेस यो एपिआईहरू भनेर चाहिँ थाहा छैन। त्यो चाहिँ अब त्यही भएर मैले जस्तै यसरी नै गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ होइन। तर जो यदि कसैलाई वेब एपबाट एक्सेस गर्नु छ भने चाहिँ त्यसको मिडियम चाहिँ यही हो। यसमा चाहिँ अब यो एन्ड पोइन्टबाट चाहिँ त्यो एपिआईबाट अब त्यो रेस्ट एपिआईबाट कल गरेर चाहिँ यु क्यान एड इट टु योर वेब एप्लिकेसन। त्यही हो। We have one more question, right? Does it mean that the more I train the machine, the more powerful it becomes? Also, what to do if it classifies an image of a person wearing mask as not wearing a mask? जस्तो छलाई छैन देखाइदियो भने चाहिँ के गर्ने? त्यही त, तर त्यही त्यो जस्तै अब त्यो चाहिँ त्यही भनेर त धेरै कुराले फरक पार्छ भने। जस्तै अब कोहीको चाहिँ अब यो त मसिन त हो होइन, मसिनले इरर त जहिले पनि भइ नै हाल्छ। मसिन एआई पनि 100% ट्रुथ। अब जस्तै गुगलले पनि त हामीले भने सधैँ बुझ्दैन, भोइस एसिस्टेन्ट यो भने त्यो बुझ्छ, त्यसै यो पनि त त्यही हो कस्टम भिजनमा पनि त। अनि त्यसपछि अब त्यो चाहिँ हामीले मोडल कसरी अब त्यो अगाडिको क्वेसनलाई एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि इट डिपेन्ड्स होइन। मोस्टली चाहिँ अब जस्तै पहिले फर्स्टमै त्यो प्रेडिक्सन अब फर्स्टमै 100 छ भने त इट वन्ट गेट बेटर देन द्याट। अनि तर अब फर्स्टमै कम छ, अनि त्यसलाई चाहिँ अब क्विक ट्रेनिङको लागि चाहिँ अलिकति क्विक ट्रेनिङबाट ट्रेन भएको मोडललाई चाहिँ यदि हामीले एडभान्स ट्रेनिङ युज गरेर अर्को इट्रेसनमा चाहिँ रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ। त्यो चाहिँ इट्स मेन्ट टु हुन्छ नि, अब इम्प्रुभ हुनको लागि त्यो चाहिँ मजाले इम्प्रुभ हुन्छ एकदमै। अब त्यो इमेज पुरै धेरै अति धेरै त नहुन सक्छ, अथवा कुनैमा चाहिँ हुनसक्छ। त्यो चाहिँ त्यो इमेजको अब जस्तै त्यो अगाडि भने जस्तै क्यामेरा एङ्गलदेखि लिएर जति इमेजको भेराइटी भयो त्यसरी नै चाहिँ मोडल चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हुन्छ नि, डिफ्रेन्ट टाइप्सको मोडलहरू एक्सेस गर्ने टाइपको हुन्छ नि त। अनि अर्को सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि के थियो सेकेन्ड क्वेसन दाइ? Second question was के अरे also what to do if it classifies wrongfully? क्या अब लाकोलाई नलाको भन्छ। ए त्यही त, लाकोलाई नलाको भन्यो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब जस्तै पहिला कुन इमेजलाई देखायो भनेर हेर्ने। अब त्यो इमेजको चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो इमेजको फल्ट हुनसक्छ। त्यस्तो लाकोलाई नलाको भन्ने देखाउने भन्ने त नहोला। अब त्यो चाहिँ त्यही हो, इमेजलाई नै अब कुनै कस्तो भने अब त्यो चाहिँ कम्प्युटरले अब यसले चाहिँ डिस्टिङ के क्यारेक्टर रिड गर्छ भन्ने कुरो। अब जस्तै मैले हातमा यस्तो सायद अब सेतो पेपर लिएर बसेँ, यत्र टक्क सेतो पेपरको टुक्रा मुखमा मार्क्स जस्तै लाएँ भने पनि त्यसले त मार्क्सलाई नै देखाउला। उसले चाहिँ किनभने अब त्यसले चाहिँ हेर्दाखेरि यदि फेसमा चाहिँ व्हाइट जस्तो केही कभर्ड छ भने चाहिँ त्यो मार्क्स हो भनेर डिटेक्ट गर्छ होला नि त। त्यस्तै अब त्यो जस्तै अब मैले पेपर राखेँ भने त्यसरी मैले फुल त गर्न सक्छु होला, के अरे
एप्पलको त्यो फेस आइडीलाई नि जस्तै अब ट्विन्सले गर्दाखेरि खुल्ने भने जस्तो हुन्छ नि, त्यो टाइपको इरर त हुनसक्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ त्यो मोडल कसरी ट्रेन भएको छ त्यो चाहिँ अब त्यो इमेजमा अब के अनुसारले भयो भनेर त्यो कहिलेकाहीँ त्यो फल्ट हुनसक्छ, मजाले सक्छ त्यो। अब मार्क्समै त नहोला, अझ मार्क्समा अब कति कुरामा त सिमिलर लुकिङमा त त्यो हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यही हो, हामीले अब जुन त्यसकै अझै पनि त्यो चाहिँ मोडलको एक्युरेसी बढाउनु पर्यो सो द्याट त्यस्तो प्रब्लम नआओस्। धेरैभन्दा अझै त्यो टाइपको इमेज थप्दै जानु पर्यो। त्यसको सोल्युसन भनेको त्यो चाहिँ हुनसक्छ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ सोल्युसन चाहिँ अब इमेजहरू थपेर अथवा अझै भेराइटी अफ इमेजेसहरू अझै अझै एड गरेर चाहिँ अझै मोडललाई स्ट्रङ नै बनाउनु पर्यो। त्यो कहिलेकाहीँ इरर त मजाले हुनसक्छ, 100% ट्रु त हुँदैन त्यो त कुनै पनि। We have yet another question. Other question. It's professionally, what are the scope of this classifier and event? It's really interesting to know more about it, and I'm excited to know about this. So thank you in advance. प्रोफेसनली यो चाहिँ तर ऊ भयो कि खास हुन्छ नि, जस्तै मैले फर्स्टमा स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ के अरे अब जस्तै आइएम नट अ मसिन लर्निङ एक्सपर्ट एनिथिङ। यो चाहिँ म जस्तै कुनै मसिन लर्निङको बारेमा थाहा नहुनेहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि, कसरी चाहिँ स्टेप बाई स्टेप कुनै पनि कोड टाइप नगरिकन चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने थिएँ। त्यही अब त्यही भएर डोन्ट एक्सपेक्ट एनी अब त्यो मसिन लर्निङको एन्सर होइन, त्यो मैले भने चाहिँ गलत पनि हुनसक्छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ हाउ द्याट वर्क्स भनेर, यसको कसरी त्यो ठ्याक्कै काम गर्छ भनेर चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर हाउ टु हुन्छ नि, अब यो कसरी वर्क के कसरी काम गराउने भन्ने थाहा छ। त्यही अगाडिको त्यो क्वेसनमा चाहिँ अब जस्तै प्रोफेसनल युज भनेको चाहिँ जस्तै अब मैले यो बनाएको वाला चाहिँ अब त्यही त्यो फर्स्टको अर्को जस्तै मैले डग ब्रिड क्लासिफायर भन्ने चाहिँ एप बनाएको थिएँ भने त्यो चाहिँ एउटा अब जस्तै कुनै यो एउटा फर्स्ट भनेको चाहिँ पेट प्रोजेक्टलाई युज गर्न सकियो होइन। पेट प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले अब त्यसपछि अब पेट प्रोजेक्टमा त जे पनि अब मैले फ्लावर चिन्ने हुनसक्छ अथवा फ्रुट्स चिन्ने अथवा भेजिटेबल्स चिन्ने अथवा त्यो भन्न सक्यो। प्रोफेसनली युज अब त्यो अर्को जस्तै वी क्यान युज इट फर ह्याकाथन्स होइन। ह्याकाथन्समा चाहिँ इन्स्ट्यान्ट बनाउनु पर्यो अनि एआई युज गरेर ह्याकाथनमा इन्स्ट्यान्ट आफ्नो कुनै प्रोजेक्ट क्लियर गर्न पर्यो भने चाहिँ त्यसपछि यो युज गर्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को अब अर्को प्रोफेसनल अब जस्तै एकजना दिदीले चाहिँ ऊ पनि गरिरहनु भएको छ, यही युज गरेर चाहिँ ऊ बनाइरहनु भएको छ। जस्तै के अरे आफ्नो सेभेन्थ सेमेस्टरको प्रोजेक्ट पनि त्यसमा चाहिँ जस्तै स्किन त्यसको अर्को एउटा प्र्याक्टिकली जस्तै स्किन डिजिज क्लासिफायर क्या। अब जस्तै विभिन्न स्किन डिजिजको टाइपहरूको चाहिँ डाटा सेट फिड गरे यसमा। अब त्यसपछि एक्नी होला अथवा ऱ्यासेस होला, अनि त्यो भएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि अब त्यो एपको थ्रुबाट अथवा यसमै वेब एपबाटै इमेज अपलोड गरेर चाहिँ अब त्यो फोटोमा भएको डिजिज चाहिँ कुन हो भनेर युज गर्न सकिन्छ। त त्यो एज अ हेल्प चाहिँ युज हुनसक्छ। त्यस्तै प्रोफेसनल कुराहरू भने त अरू पनि विभिन्न हुनसक्छ। जस्तै अब यदि इफ यु प्लान टु क्रिएट हुन्छ नि अब्जेक्ट आइडेन्टिफायर, जस्तै गुगल लेन्स जस्तो गुगल लेन्सले अब जस्तै ब्रान्ड हेरेर जस्तै हामीले गुगलमा त्यो लेन्समा युज गरेर कुनै फोटो स्क्यान गऱ्यो भने त्यसको सजेसन्सहरू देखाइदिन्छ। अथवा अगाडि भनेको जस्तै एउटा डोमेन नै थियो, त्यसमा रिटेल डोमेन थियो। अब सपिङ सेन्टरमा चाहिँ अब त्यसको रिटेल प्रडक्टहरूलाई स्क्यान गरेर चाहिँ त्यसको बारेमा पनि थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तै कमर्सियल युज भन्ने हिसाबले त त्यो त धेरै एआईको जसरी युज हुन्छ यो पनि त्यसरी नै युज हुन्छ। अनि अब जस्तै अथवा फेस डिटेक्सनमा यो त फेस डिटेक्सनमा यो यति नै त युज नगर्ला, त्यही पनि जो अब यस्तै यस्तै विभिन्न डोमेनहरूमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। Alright. Or question to छैन, so you can conclude now. त्यही हो। थ्याङ्क यू फर हुन्छ नि अब ट्युनिङ इन्टु माई सेसन, त्यसपछि लिसनिङ अल माई ब्ल्याबरिङ होइन। त्यो मसिन लर्निङको बारेमा केही थाहा नभए पनि पुरा एक्सपर्ट जस्तरी गफ दिएँ होला होइन। तर यसको लास्ट यो भन्न खोजेको चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु बी कडा कोडर अर एक्सपर्ट अर पुरै एकदमै हुन्छ नि पाइथनिस्टा अथवा पुरै एकदमै म्याथको एक्सपर्ट to do AI stuffs, and you can do using custom, you can do that things, or you can do wizardry using a custom vision. That's all from my side. The stage is all yours. Well,
Thank you very much, Manish, for your thorough and wonderful presentation. यो मनिषकै कुरामा म के थप्छु भन्दा इफ यु आर समन हु वान्ट्स टु गेट इन्टु एआई अनि अब भनौँ न इमेज प्रोसेसिङतिर जान मन छ भने चाहिँ इन अर्डर टु गेट एन आउटलाइन अफ हाउ all the things happen in the real world, this could be a very good starting point के भनेको यहाँबाट सुरु गरेर अनि यसबाट चाहिँ मोडल्सहरू बनाउँदै अलिअलि गर्दै सिक्दै गएर लाइक यु क्यान गेट इन्टु you can like learn about all those technicalities that happen on the outside होइन अनि and to add into that अब चाहिँ I would once again like to thank Manish for your wonderful presentation. So I would like to talk very shortly about AI Gaming 2.0. सो आज हामीले जे कुरा पढ्यो जे कुरा सिक्यो एजुर कग्नेटिभ सर्भिस होइन सो यसको युज केसको बारेमा प्रोफेसनल युज केसको बारेमा चाहिँ देयर वाज अ क्वेसन फ्रम समवन इन द च्याट बट इफ यु वान्ट टु लाइक गेट युर ह्यान्ड्स अन इन्टु दिस with this service एकदम छिटै then you can register for AI Gaming Nepal 2.0 होइन सो त्यो इभेन्टमा चाहिँ you will be creating bots using Azure custom vision API Azure cognitive सर्भिसेसहरूबाट यसकै API कीहरू जेनेरेट गरेर एन्ड यु विल बी प्लेइङ गेम्स म्याच गेम्सहरू जस्तो त्यसमा चाहिँ अब त्यो पहिला पहिला खेलिने जुन विन्डोज 7को गेमहरू हुन्थ्यो त्यो म्याच गर्ने टाइपको त्यस्तै खालको गेमहरू चाहिँ लाइक विथ मोर भनौँ न अप्सन्स अभाइलेबल त्यो गेमहरू चाहिँ हामीले यही एजुर कग्नेटिभ सर्भिस युज गरेर अनि विथ अ लिटल बिट अफ पाइथन यु विल बी प्लेइङ दिस गेम सो इफ यु आर फ्री दिस स्याटरडे हाम्रो 4 बजेदेखि 7 बजीसम्म हुन्छ एन्ड यु क्यान लाइक रजिस्टर फर दिस पर्टिकुलर इभेन्ट इफ someone yeah there's a link in the chat from Prajwal so you can follow that link and register for this event so talking more about our initiatives भोलि पनि tomorrow will be the last and final day of Azure 101 series so हिजो yesterday we learned about the basics of cloud computing the basics of like the fundamentals of Azure and Azure portal आज चाहिँ हामीले एउटा स्पेसिफिक Azure को सर्भिस जुन चाहिँ कग्नेटिभ सर्भिस भन्छ त्यसको बारेमा सिक्यौँ now tomorrow we'll be moving on to chatbot right so भोलि चाहिँ there will be a hands-on demonstration as well and there will be a short introduction of what chatbots are so at the end of that session you can create your own chatbots as well so yeah as you can see in the comments Shrishti is mentioning about her experience I know so if you are familiar with just a little bit of Python अलिअलि सिन्ट्याक्सहरू खेलाउन सकिन्छ भने चाहिँ you can join AI Gaming 2.0 the link is once again in the chat and yeah see you guys tomorrow and if possible day after tomorrow as well so thank you all for attending bye bye